الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو پہلے 2 لیسن دے دیے ہیں، اس لیے اب تیسرا لیسن ہے، دہرائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ صرف اور صرف یہ چیزیں ہیں کہ یہ فکرہ دیا ہوا ہوگا کہ ایک مثال، he said to me you are my brother، اسے آپ نے پہلا حصہ تصور کرنا ہے ہی سے لے کر می تک، اور یہ یو سے لے کر جو کاموں کے اندر ہے اسے دوسرا حصہ تصور کرنا ہے۔ صرف یہی کچھ بات یاد رکھنی ہے، اور پھر جو ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پرسن ہے 3 قسم کے، 1 2 3۔ یہ پہلے فرسٹ پرسن میں آئی اور وی، آئی مائی می وی آور اس، اور دوسرے میں یو یو اور یو، اور تیسرے میں وہ والے ہیں ہی his him she her they are them، یعنی وہ والے ہیں۔ یہ 2 چیزیں میں آپ دہرائی کر رہا ہوں، آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور پھر نمبر لگانے کا طریقہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو پہلا سبجیکٹ ہے، انہوں نے یہ سبجیکٹ کا لفظ استعمال کیا، بعض کتابوں میں ایس سے ظاہر کر دیا ہے۔ یہ سبجیکٹ ہوتا ہے، آپ نے اس پر نمبر 1 لگانا ہے، اور یہ سیڈ کے بعد جو چیز بھی ہے اس پر نمبر 2۔ وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے سن لکھتے تھے، یہ سبجیکٹ کے لیے ایس، اور او کے لیے یہ آبجیکٹ جس پر ہم نے نمبر 2 لکھنا تھا، وہ اس کو جو ہے آبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے وہ لفظ نہیں دیکھ رہے، صرف یہ نمبر لگانے ہیں، اس پر نمبر 1 اور اس پر نمبر 2، جو بھی فکرہ ہوگا ہر فکرے میں لکھنا ہے۔ لیکن اس میں جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرے حصے میں، خاص کر دوسرے حصے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یو پر نمبر 2 لگانا ہے، اور وہ والے جو ہیں ہی ہے شی ہے دے ہے ان پر نمبر 3 لگانا ہے۔ تو نمبر 1 باقی بات جائیں گے، جو بھی ہوں گے وہ صرف 2 ہے۔ تو یہ طریقہ تھا، یعنی اس پر آپ نے نمبر 1 اور اس پر آپ نے نمبر 2 لگانا ہے، لیکن اس پر پرسن کے لحاظ سے تبدیلیاں کرنی ہیں کہ یہ یو جو ہوتا ہے وہ نمبر 2 ہے، اور وہ والے جو ہیں وہ ہی شی دے ان پر نمبر 3 لگانا ہے، اور باقی خود بخود 1 بچ جائے گا۔ تو پہلا طریقہ کل پڑھا تھا کہ مذہب کے لحاظ سے جو بات درست ہو، سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق یا عقل مندوں نے کوئی بات کی ہو، تو اسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، یا یونیورسل ٹروتھ بات ہی ایسی بھی ہے جو ہمارا ذہن خود تسلیم کرتا ہے۔ مثلا یہ ہم کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو یہ ہمارا ذہن یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یونیورسل ٹروتھ کے لیے یہ ہیں تینوں کی تینوں یونیورسل ٹروتھ، یاد رکھنا ہے۔ مذہب کے لحاظ سے ہو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو وہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے۔ اور یہ تیسرا سائنسدان کوئی بات کہہ رہے ہوں، عقل مندوں نے جو تجربات کی ہیں، وہ سب کے سب یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ایسی صورت میں آپ نے سیڈ کو ٹولڈ میں تبدیل کرنا ہے، اور کام میں اڑانے کے لیے دیٹ لگانا ہے، اور کام میں ختم کر کے یہ نقطہ یا سٹاپ لگانا ہے، تو فکرے کو اسی طرح لکھ دینا ہے۔ یہ کل پڑھا تھا he said to me God is one، he told me that God is one۔ تو یہ اسی طرح یہ سائنسدانوں والا the teacher said the earth is round، زمین گول ہے، سائنسدانوں کہہ دیا تھا، تو اس سیڈ کو ٹولڈ میں کام میں اڑانے کے لیے دیٹ فکرہ اسی طرح لکھ دینا ہے۔ تو یہ کل پڑھا تھا۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں انہیں کہتے ہیں امپیریٹیو سینٹینسز۔ یہ 3 اس کی قسمیں ہیں امپیریٹیو سینٹینس کی، یا حکم دیا گیا ہوگا، یا نصیحت کی گئی ہوگی، یا التجا ہوگی۔ آپ ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج
आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की 3 किस्में मैंने बताई हैं। या हुक्म होगा दूसरे से में, या नसीहत होगी, और या रिक्वेस्ट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ जो है वो ऑर्डर होगा, हुक्म होगा, कहाँ नसीहत होगी, एडवाइस होगी, और कहाँ जो है इल्तिजा होगी, रिक्वेस्ट होगी। तो याद रखना है कि ऑफिसर या अफसर साहब जो है वो हुक्म देते हैं। आपने ये दूसरे हिस्से में वो वजाहत हो जाएगी कि उसने हुक्म दिया है कि ये काम करो। तो वालिदैन और असातिज़ा किराम जो है वो नसीहत करते हैं। नसीहत भी 2 किस्म की है। या वो किसी काम के करने के लिए कहते हैं कि मतलब सच बोलो, तो ये एक नसीहत है। झूठ ना बोलो, तो ना ये भी नसीहत है। तो ये इस सेट को एडवाइस में तब्दील करना है, सेट को एडवाइस में। और काम में उड़ाने के लिए टू लगाना है। काम में उड़ाने के लिए पहले पढ़ा था दैट, अब क्या करना है, टू लगाना है और फिर पर्सन की तब्दीली करनी है। वो हुक्म वाले के लिए सेट को ऑर्डर में तब्दील करना था, और काम में उड़ाने के लिए आपने टू लगाना था। तीसरी बात जो है, इल्तिजा कौन करता है। इल्तिजा की एक निशानी तो ये है कि दूसरे हिस्से में प्लीज का लफ्ज होगा। अगर प्लीज का लफ्ज मौजूद है तो गोया उसने रिक्वेस्ट की है, इल्तिजा की है आपसे, तो सेट को रिक्वेस्टेड में तब्दील करना है। और दूसरी बात यह है, जो तजर्बे की बात यह है कि उस्ताद तालिब इल्म जो है उस्ताद से, हेडमास्टर से, वालिदैन से जो है वो रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है। तो ये याद रखना है। तो बात हो रही थी कि सेट को आपने हुक्म की सूरत में ऑर्डर में तब्दील करना है। देखते हैं मिसालें भी और साथ ही चलते हैं इसके। ऐसे फिक्रों में अगर हुक्म दिया गया हो तो पहले से के सेट को ऑर्डर में तब्दील करते हैं, और कामात को उड़ाने के लिए टू लगाया जाता है, और पर्सन की तब्दीलियाँ कवायद और ज़वाबित के मुताबिक की जाती हैं। तो ये नीचे जो है वो 4 फिक्रे दिए गए हैं। ये ही सेड टू द पियन, पियन कहते हैं चिपड़ासी को। तो ये चिपड़ासी को हुक्म दिया गया है, हेडमास्टर ने दिया है, या वो ही सेड टू द पियन रिंग द बेल, घंटी बजाओ। तो सेड को ऑर्डर में ही ऑर्डर द पियन, और काम में उड़ाने के लिए क्या करना है, टू लगाना है, और टू रिंग द बेल, रिंग द बेल। और ये स्टॉप लगाना है, अब काम में नहीं लगाने। दूसरा ही सेड टू हिज सर्वेंट, नौकर को भी हुक्म दिया जाता है। तो सेड को ऑर्डर में ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, यहाँ लिखा नहीं है, भूल गया हूँ, हिज सर्वेंट, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश। अब ये इस पर नंबर 1 लगाना है, वो वाले ये पहला है, इस सर्वेंट पर नंबर 2 लगाना था। इधर माई पर जो है ये नंबर 1, तो इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो ही आ जाएगा यहाँ। लेकिन ये आई की दूसरी हालत है, तो ही की दूसरी हालत हिज बन जाएगी, तो हिज शूज। ये क्लार्क को भी हुक्म दिया जाता है, ही सेड टू द क्लार्क चेक द रजिस्टर। तो सेड को ऑर्डर में ही ऑर्डर द क्लार्क टू चेक द रजिस्टर। और ये द ऑफिसर सेड टू द पियन गेट मी माई पेन, मेरा पेन लाओ। तो ये ऑफिसर पर नंबर 1, पियन पर नंबर 2, सेड के बाद है हिस्से को नंबर 2। इधर जो है ये आई माई मी और वो या वरासी पर नंबर 1, तो ये मी है, इस पर भी नंबर 1 और माई पर भी नंबर 1। अब इस 1 को उठाकर आप इस पर रखेंगे तो ये अगर नाम होगा, कोई ऑफिसर है, अली है, असलम है, तो ये ही तस्वर होगा, ये याद रखना है। इधर तो ये 1 पर 1 रखेंगे तो ये ही आएगा। और ये मी जो है वो तीसरी हालत है, आई माई मी, और ही की हालत होती है ही हिज हिम, ही हिज हिम, तो ये हिम बन जाएगा। और ये आई की दूसरी हालत माई है, तो ये ही की क्या बन जाएगी, हिज। अब फिक्रा बन जाएगा द ऑफिसर सेड को ऑर्डर में ऑर्डर द पियन
काम में उड़ाने के लिए टू, गेट मिया की जगह हिम, ही इज हिम, और ये माई पेन है तो आप जो है ही की दूसरी हालत हेज पेन आ जाएगा। तो ये क्या बता दिया है कि ये जब कोई हुक्म दिया गया हो तो उस वक्त सेड को ऑर्डर में तब्दील करते हैं और काम में उड़ाने के लिए टू लगाया जाता है। और दूसरे हिस्से में आपने सिर्फ याद रखना है कि वो वाले जो है उन पर नंबर 3 होता है और पहले हिस्से में 3 मौजूद नहीं होता, इसलिए उनमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। तो यू को आप याद रखेंगे तो वो नंबर 2 होता है यू, और नंबर 1 खुद ब खुद बाकी बात जाएंगे, वो वाले तो नंबर 3 में चले जाएंगे। तो मैंने बताया था कि असातिज़ा और वालिदैन जो है वो नसीहत करते हैं, और नसीहत की अंग्रेजी जो है वो एडवाइस होती है। तो देखिए चंद फिक्रों से बात करते हैं। ऐसे फिक्रों में अगर नसीहत की गई हो तो पहले हिस्से के सेट को एडवाइज में तब्दील करते हैं और कामात को उड़ाने के लिए टू लगाया जाता है। हर एक में टू लगना है, याद रखना है, और पर्सन की तब्दीलियां कवायद के मुताबिक। ये फिक्रा नंबर 5 जो है इधर देखना है कि माई फादर सेड टू मी, बी रेगुलर, बाकायदा बन जाओ। तो ये माई फादर पर नंबर 1 इधर पर्सन नहीं है, लिहाजा कोई नंबर नहीं लगा है। माई फादर सेड को क्या करना है एडवाइज में, एडवाइज मी, और टू बी रेगुलर। ये बी पहले बड़ा था अब छोटा लिखना है, या फिक्रा जो है वो बन जाए सादा तो यहाँ स्टॉप लगाना है। ही सेड टू हिज सन डू नॉट वॉक इन द सन, धूप में, सूरज में नहीं, इन द सन जो है SUN सन था तो ये SON लिख दिया गया है, भूल गया हूँ। ही एडवाइज हिज सन नॉट टू, डू नॉट को किस में तब्दील करना है, नॉट टू में, और नॉट टू वॉक इन द सन। ही सेड टू हर सन, शी सेड टू हर सन डू नॉट टेल ए लाई। इसमें कोई पर्सन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, लिहाजा कोई नंबर नहीं लगा है, सिर्फ सेड को एडवाइज में शी एडवाइज हर सन, और ये डू नॉट को किस में तब्दील करना है, नॉट टू टेल ए लाई, नॉट टू टेल ए लाई। और इसके बाद जो है एक फिक्रा ये दिया है, द टीचर सेड टू एस ओपन यूर बुक, उस्ताद ने नसीहत की है, उस्ताद पर जो है वो 1 लगाया है, और ये आस पर जो है वो नंबर 2 लगाना है, और यू जो है उस पर क्या होता है नंबर 2। द टीचर एडवाइज अस, और टू ओपन, ये जो है यूअर 2 के ऊपर ये आस रखना है। आस की पहली हालत जो है वही होती है और दूसरी आवर, तो ये दूसरी हालत इसकी यूअर है तो वही की आवर आ जाएगा, फिक्रा बन जाएगा द टीचर एडवाइज अस टू ओपन आवर बुक्स। ये फिक्रा फिर एक और दिया है, माई फादर सेड टू मी ओपन ओबे यूअर एल्डर, के एल्डर बुजुर्ग अपने बड़ों का अदब करो, बेहुक्म मानो। तो ये इस पर नंबर 1 और मी पर नंबर 2। इधर यू वाले जो हैं उन पर क्या होता है नंबर 2। तो ये फिक्रा बन जाएगा माई फादर एडवाइज मी टू ओबे, और ये 2 इस पर रखेंगे तो ये मी आएगा, और मी जो है वो आई की पहली हालत है, आई की दूसरी हालत जो है वो माई बन जाएगी, तो माई एल्डर। और इसके बाद जो है वो तीसरी बात जो है वो क्या है कि तालिब इल्म हमेशा जो है वो इल्तिजा करते हैं, छुट्टी मांगनी है या कोई और चीज भी हो सकती है। तो जब पलीद का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए दूसरे में तो उस वक्त आपने सेड को रिक्वेस्टेड में तब्दील करना है, ये याद रखना है। और काम उड़ाने के लिए वही बात है कि आपने टू लगाना है। तो देखते हैं चांद फिक्रे। तो इधर मैंने ये लिखा है कि ऐसे फिक्रों में अगर इल्तिजा की गई हो तो पहले इसके सेट को रिक्वेस्टेड में तब्दील करते हैं और कामात को उड़ाने के लिए टू लगाया जाता है। ये याद रखें कि अफीसर हमेशा क्या करता है, हुक्म देता है। उस्ताद और वालिदैन हमेशा नसीहत करते हैं।
چاہے یہ کسی کام کے کرنے کے بارے میں کہیں یا کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں کہیں۔ جب یہ کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں کہیں تو اس وقت دوسرا ایسا ڈو ناٹ سے شروع ہوتا ہے، اور اسے ڈونٹ یا ڈو ناٹ اسے انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے وقت ناٹ ٹو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ شاگرد جب استاد سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ التجا یعنی ریکویسٹڈ کی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر امپیریٹو سینٹینس میں پلیز کا لفظ موجود ہو تو وہ بھی التجا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں پہلے حصے کے سیٹ کو ریکویسٹڈ میں تبدیل کرتے ہیں اور پلیز کا ذکر بعد میں نہ کریں کیونکہ اس کے معنی ریکویسٹڈ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو آپ یہ فقرے 10 سے پڑھ رہے ہیں، 13 تک جو ہے وہ میں نے لکھے ہیں۔ یہ The boy said to his teacher, please accept my application. یہ نمبر 1 اس پر کیا ہوگا نمبر 2، ادھر یہ آئی اور ہوئی پر نمبر 1 ہوتا ہے، تو یہ the boy requested his teacher اور یہ 2 لگانا ہے اور ایکسیپٹ، اور نمبر 1 جو ہے لڑکا ہوگا، کسی چیز کا نام ہوگا، آدمی کا نام ہوگا تو وہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بوائے سے مراد ہی ہوتا ہے اور ہی کی دوسری حالت ہز اپلیکیشن، اور ہی سیڈ ٹو ہز ماسٹر فار گیو می، اور اس پر نمبر 1 اس پر نمبر 2 می پر نمبر 1 لگانا ہے۔ تو یہ ہی کی 1 پر رکھیں گے اور اس کی تیسری حالت یعنی ہی کی می کی تیسری حالت ہے تو اس کی بھی تیسری حالت بنا دینی ہے، تو یہ بن جائے گا ہی ریکویسٹڈ ہز ماسٹر ٹو فار گیو ہم۔ ہی کی تیسری حالت کیا بن جائے گی، اس پر 1 ہی رکھیں گے، ہی کی تیسری حالت ہم بن جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ آئی سیڈ ٹو مائی ٹیچر پارڈن می فار واٹ آئی ڈیڈ، آئی ریکویسٹڈ مائی ٹیچر ٹو پارڈن، اور یہ نمبر 1 ہے ادھر رکھیں گے تو پھر وہی می آ جائے گا، فار واٹ ڈیڈ جو ہے وہ آگے قانون بتاؤں گا، فار واٹ آئی ہیڈ ڈن۔ اور دا فاکس سیڈ ٹو دا کرو پلیز سنگ می اے سانگ، کہ مجھے ایک گانا سناؤ، لومڑی نے کہا، تو اس پر نمبر 1 اس پر نمبر 2، اور یہ یاد رکھنا ہے اب فاکس کا لفظ ادھر استعمال نہیں کرنا ہے، یہ شی ہو جائے گا ہی کی بجائے، تو یہ 1 جو ہے ادھر رکھیں گے تو شی کی تیسری حالت جو ہے گی وہ ہار آ جائے گی، اور یہی فقرہ بن جائے گا۔ یہ ہی the fox requested the crow to sing for her, she her a song۔ تو یہ طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو بہرحال آپ نے یاد رکھنا ہے کہ امپیریٹو سینٹینسز میں سیٹ کو یا تو آرڈر میں تبدیل کیا جاتا ہے یا ایڈوائز میں یا ریکویسٹڈ میں۔ اگر کوئی افسر ہوگا تو حکم دے گا آرڈر میں تبدیل کرنا ہے اور کام میں اڑانے کے لیے ٹو لگانا ہے اور پھر باقی تبدیلیاں کرنی ہیں پرسن کی۔ اگر والدین کوئی بات کر رہا ہے، ہیڈ ماسٹر کر رہا ہے تو وہ نصیحت ہوتی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ سچ بولو تو وہ تو پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے، لہٰذا اس لیے وہ کام سیٹ کو ریکویسٹڈ میں اور کام میں اڑانے کے لیے ٹو لگاتے ہیں، سیٹ کو جو ہے ایڈوائز میں اور کام میں اڑانے کے لیے ٹو لگایا جاتا ہے۔ اور اگر وہ کسی چیز سے یہ کام نہ کریں بیٹا، جھوٹ مت بولیں، تو مت جو ہے وہ سے ڈونٹ یا ڈو ناٹ سے شروع ہوتا ہے فقرہ، تو اس کو ناٹ ٹو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور اس لڑکا جو ہے وہ یا کوئی اور ہے، لڑکا ہمیشہ جو ہے والدین کو، اساتذہ کو، ہیڈ ماسٹر کو کیا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے۔ اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا پتہ یہ چل سکتا ہے کہ اگر دوسرے حصے میں پلیز کا لفظ استعمال ہو تو اس وقت جو ہے وہ بھی ریکویسٹ ہوتی ہے، لہٰذا سیٹ کو ریکویسٹڈ میں اور کام میں اڑانے کے لیے ٹو لگانا ہے اور پرسن کی تبدیلیاں